विद्युत परिषद गोटे अच्छी जमी आम मुक्ति मंडप अच्छी सेमती विद्युत परिषद गोटे अच्छी से विद्युत परिषद में 500 विद्वान माने आपणकर सनातन संस्कृति मानकर अगाध ज्ञान माने एमती आदिवासी लोक से जो 500 विद्युत परिषद से कौन करते ना शंकराचार्य इंटरव्यू सिलेक्ट करते जे कोन हेबे माने किए क्वालिफाई कर परिबो समस्त फॉर्म पके दे मना नहीं जे कहीं पकेया मना नहीं किंतु से प्रश्न पचारे आपण से कथरे कोइ चिते से जो प्रश्न पचारला बेले आपणकर 500 पंडितंकर समस्त प्रश्नर जे उत्तर दे परिबो सठिक भाबरे सी हबो जगत एवं तापर तांको सुजोग दिया जिवो जे आपण प्रश्न पचारंतु आमे उत्तर माने से जणे पचारे 500 माने आग देखते माने आग बोलते ये परीक्षक द्वितीय धाकर सी हो परीक्षक सी जो पचारे जब 500 विद्वान भर कहीं उत्तर दे पारे घोषणा कर मूल जगत आम जो देखुचे सब जगत गुरु शंकराचार्य माने निशान सरस्वती जगत गुरु किंतु मूल जगत गुरु बर्तमान सुधा 5 जन होती जो मूल जगत गुरु जो मैंने आपणकर काशी विद्युत परिषद 25 वर्षर निरवच्छिन्न भाव सभापति थे मधुसूदन सरस्वती सी होती माने बालेश्वर अच्छा माने एडे बड़ पंडित सारा भारत वर्षर जो सब बड़ विद्वान परिषद तार 25 वर्ष सभापति हवा माने सेति योग्य नहले से जगह रही परिबन ना लोक एवं सी अप्रूवल देते आपन रामचरित मानस माने ताको जते देखा गला ताको दस्खत बाजिले एटा ठीक बही बोली प्रूव हो सेटा से लिखि जाते मधुसूदन सरस्वती घरटा एक्चुअली कोठी बालेश्वर के कोठी आपनकर दि जण जाकर गां होची से मरई गां मरई आज्ञा अच्छा माने मधुसूदन सरस्वती बहुत प्राचीन मधुसूदन सरस्वती केबे थिले ना आपनकर से होचंती 15 शताब्दी लोक 15 शताब्दी आज्ञा अच्छा कना आपनकर 600 वर्ष तळे हां 600 वर्ष तळे थिले आउ हमर दुर्भाग्य जे हम परा ताक मन रखिनु हम जानने माने हम ओडिसा सीतार स्वामी के तो बहुत लोग जानना हां सीतार स्वामी की से रमणातन घर ताको भी तो बहुत लोग जानना सेटा जानि हलानी कोन सीतार स्वामी आपनकर भागवतर भाष्य लिखिछ हां टीकाकार लिखिछन आ श्रीधर स्वामी प्रत्येक ये जो भागवत जो प्रथम 4 धाड़ी रहउची ऊपर जे कोन से अध्याय धर जो एठी आज लिखा हिची पंचमे नारद पुच्छन सारांशटा जोटा काल कर्मादि शक्ति जोते जेमंते विराट सृजिला ब्रह्मा बोलंती हरिलीला एटा होची श्रीधर स्वामी कर एटा जगन्नाथ दास कर अच्छा श्रीधर सारांश करी करछन से पूरा अध्यायटा जहा ए 4 धाड़ी रखिछ सेटा श्रीधर स्वामी करछन आ श्रीधर स्वामी कर भाष्य आपण पढिबे सबुठी देखो आम जिते दशावतार कथा पढ़ुचे जयदेव लिखले कौटी छड़यसी विक्रमणे बलिमद्भुत वामनं पदनख नीरजनित जन पावनं केशवधृता वामन रूप जय जगदीश हरि समस्ते कहले जे बामन जाइकरी बळी की छळिले आज्ञा सबुठी लेखा है किंतु श्रीधर स्वामी ताको टिके बदले देले से कहले ने बामन बळी की छळना कना बामन जाइकरी दान मागी कर ताको हुते देले से दान दे देला बिचारार असुविधा हला किंतु ये कहले ने बामन ताको छळिना से उल्टा लिखले बळीनांग छळित विष्णु माने बळी को छळना रे विष्णु पड़ी गले धरा जो आपण जाइछन्ती गोटे जगह को जन को काबू करिया पे किंतु सी तार माया जाल एमती बेढ़े दी आप जाल निजे फसीगले एठी कहा जे अनंत कोटि ब्रह्मांडर जो मालिक पाखे किसी अभाव अच्छी किंतु बळी एमती गोटे जिनस करदेला जे अनंत कोटि ब्रह्मांडर मालिक जाकि ताको दान मागुचंती ना सी तो इंद्रपद पई चाहिए ना ना नहीं बळी इंद्रपद पई चाहिए दान करबा फल काहे कि से कहिले ए कथा ता पछे रहस्य होची जे जे अनंत कोटि ब्रह्मांडर मालिक होइकि भी से काहे कि गले मागिया पई गोटे कथा सी अनुभव कर देखंतु आपणकर जेमिति आपणकर नाती आपण को कहबो जे अजा आपण घोड़ा हंतु मु आपण ऊपर बसी आपण सेठी कोन करबे आपण नाती टू सब दृष्टि बड़ किंतु आपण घोड़ा हेबे एटा कोन पे हेबे स्नेह मुटा अछि स्नेह नै आपण पाखरे आपण सेटा विवशता
କାରଣ ସେଠି ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ସବୁ ସେଇ ପଦ ପଦବୀ ସବୁ ସେଠି ଶୁଣୁ ନାତି ପାଖରେ ଆପଣ ତାର ଚାକର ହେଇଗଲେ। ସେମିତି ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତା ଭିତରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ହେଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହୁଏ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ। ଆପଣ ଭାଗବତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଆମେ ପଢୁ, ଗୋଟେ ସେବା ଅପରାଧ, ଗୋଟେ ନାମ ଅପରାଧ। ସେବା ଅପରାଧ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧ କରୁ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ଆପଣ ସେବା କରିବା କଥା, ମନ୍ଦିରଠି ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେବା ଅପରାଧ। ଏ ଅପରାଧରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ନାମ ଅପରାଧ ସେମିତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ ତାରି ଭିତରେ କିଏ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ହେଲା, କିଏ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ନାମ ଅପରାଧ। ନାମ ଅପରାଧ 32 ପ୍ରକାର, ସେବା ଅପରାଧ 10 ପ୍ରକାର, ସେ ଅଲଗା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହେଉଛି ସଂସାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ସେବା ଅପରାଧ ନାମ ଅପରାଧରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଖସି ଯାଇପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖସି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧରୁ ଆପଣ ଖସି ପାରିବେ। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହିଁ ଆମର ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ରହସ୍ୟ। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କେମିତି ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 4 ସନକ ସନନ୍ଦ ସନାତନ ସନତ କୁମାର ଗଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ, ସେତେବେଳେ ଜୟ ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ 4 ଜଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବ, କାହିଁକି ଏମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ବାହାରେ, ସେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇଏ ଭିତରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟକାଇଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧ କରିଛି ସେ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାକୁ ସୀମିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ତମେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରିଛ। ଯୋଉ 3 ଜନ୍ମ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ସବୁଠି ଯେକୌଣସି ରାକ୍ଷସକୁ ସେ ମାରିଦେଲେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଳାଉଛି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଥରେ କରେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ଅପରାଧ କଲ ସେ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ସେଠି ମୁଁ ନିରୁପାୟ ହେଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଲୋକ 1000 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଛି, ସେ ଦେଲାନି, ଆପଣ କହିଲେ ହଁ ନଦେ ନାହିଁ, ରଖେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତୁ ସୁଝିପାରୁନୁ, ଛାଡ଼ିଦେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଜଜ୍ ଆସନରେ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଭଣ୍ଡେଇକିରି ପଇସା ନେଇଛି, ସେଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଅପରାଧ, ତୁ ବାପା ପଇସାଟା ଫେରେଇବୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ଯଦି ନ ତମ ସମାଜ ଜେଲକୁ ଯିବୁ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଏଇଠି ବିଷ୍ଣୁ ସେୟାକୁ ହିଁ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ତମ ଅପରାଧରେ ମୋ ସହିତ ହେଇନି, ବୈଷ୍ଣବ ସହିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଟିକେ ଆପଣ କାଟି କ୍ଲାରିଫାଏ କରନ୍ତୁ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ମାନେ ଯୋଉଠି କିଛି ମାନେ ଭୟ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେଠି ଯୋଉ 4 ସନକ ବାଲା ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ପ୍ରଥମ ମାନସ ପୁତ୍ର, ସେଠି ଏମାନେ ତ ଉଦ୍ଧରତା ଋଷି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା କାହିଁକି? ବୈକୁଣ୍ଠ ଭିତରେ ଏସବୁ ଆସିବା କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠିକି ଆଉ କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର। ଏଇଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ବା ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ, ସେଠି କାହାର ଗତି ନାହିଁ, ସେଠିକି କେହି ଯାଇପାରିବେନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ନ ଆସିଛି, ସେ ଯାଏ କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ତତ୍ୱର କାରଣ ଜଳରେ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ତା ପରସ୍ତର ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ସେବା କରିବାର ନାହିଁ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ସେଠି ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଥିଲେ ନା। ଆପଣଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁରୁଷ, ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ କିଛି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ସେଠି ଇଏ ମାନେ ଆଉ ତ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଯାଇପାରିବେନି, ସେଟା ତ ମନା, ତେଣୁ ଇଏ ବି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ସେଠି କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଠିକି ଏମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ରାସ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ବା ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେଠିକି କାହାର ଗତି ନାହିଁ। ସେଟା କ'ଣ ଆମେ ଯୋଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛୁ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ବା ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ। ତାपर द्वितीय स्तर को जिते भगवान आसती सेतेबेले सेटा हला क्षीरोदक साई विष्णु आपणकर गोलोक वृंदावन चारिपट गोटे ब्रह्मज्योति अच्छी माने आभा से आभा भितर को पसला बड़ी शक्ति आमर कहार ना माने कौन से देवतांकर भी ना से आभा भितर अनेक वैकुंठ अच्छी छोटिया वैकुंठ
ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜନଗର ଅଛି, ପରିକ୍ରମା ଯେମିତି ପରିକ୍ରମା ଆପଣ ରାଜନଗର ଅଛି, ଆପଣ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କରିବା ମନା ଅଛି କି? ଏମିତି ଅନେକ ବୈକୁଣ୍ଠ ସେଠି ଅଛି। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭିତରେ ଫରକ ବହୁତ। ତାପରେ କ୍ଷୀରୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, କ୍ଷୀରୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପାଖକୁ ଏମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠିକି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ନହେଲେ ଏଇ ମନ ଭିତରେ ଆଙ୍କର କାହିଁ ଭାବନ୍ତର ଆସିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜଗୁଆଳି ଦରକାର ନାହିଁ ପରା, ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକ କେହି ନା ଜଣେ। ତେଣୁ ଜୟ ବିଜୟ କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହୁଛି, ସେଠି ଜୟ ବିଜୟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ଆଉ କେହି ପଶିବେନି। ଏଠି ଏମାନେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ରମ ହେଲା, ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସେ କଲେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି 4ଟା ପିଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ସିଏ ସେଠି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଘଟେଇଲେ, ଯୋଉଟା କି ବୁଦ୍ଧି ଘଟେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇନି। ସିଏ ଯିଏ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ଘଟିବ ସେତିକି, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଘଟିବାର ନାହିଁ। ତା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ବି ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ଭଗବାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଜାଣି ବି ପାରେନି, ପାଖରେ ରହିଲେ। ଯେମିତି ସିଧା ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଆଜି ଆମେମାନେ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ତିଆରି ହେଇଛେ, ମଣିଷ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରୁ ଆମେ 99% ବାପାଙ୍କୁ ଠିକରେ ଜାଣିନେ। ଯଦି ସତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାପା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ସତରେ ଆମେ କେହି ଜାଣିନେ। କାରଣ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ହେଇଛେ, ଏଇଟା କି ମନା କରିବ? ଏଇଟା ତ ମନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଜାଣି ହୁଏନି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ହୁଏତ ଆମର ହେତୁ ହେଲା ପାଖରୁ ଜାଣୁଛୁ ହୁଏତ କିଛି ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଯେତିକି ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସେଟା ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଦେଖିନେ ବାପା ଭିତରେ ଯୋଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଦିଶେନି କି ଦେଖି ହୁଏନି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇଟା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ, ସହଜ ସବୁଠୁ। ଗୋଟେ ବାପାର ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ତାର ସଂସ୍କାର। ତା ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ କି ତାର ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପଦ ହଉଛି ତା ସଂସ୍କାର। ସଂସ୍କାର ଯଦି ପିଲାକୁ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ପିଲା ସବୁ କରିଛି। ଆପଣ ତା ପଛରେ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧମୁନି ଶାନ୍ତନୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ସଂସ୍କାର ହିଁ କେବଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କରିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା କି? ନା। ଯେ ତ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ନା, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦିଟାକୁ ସେ କାନ୍ଧେଇକି ନଥିଲା, କହନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ତାହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବା ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି। ସେଇଟା ଯୋଉଠି ପିଲାର କିଛି ଉପକାର କରାଯାଏନି, ପିଲାକୁ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲା କାନ୍ଧେଇକି ବୁଲଉଥିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁ। ଯୋଉଠି ପିଲାକୁ ସବୁ କରାହେଇଛି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଅକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲା, କ'ଣ ଶିଖିଲା? ସଂସ୍କାର ଦେଇନି, ତେଣୁ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଠି କିଛି ଦିଆ ହେଇନି, କେବଳ ସଂସ୍କାର ଦିଆହେଇଛି। ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ବାପାକୁ ମାଆକୁ କାନ୍ଧେଇକି ବୁଲେଇଲା, ତୀର୍ଥାଟନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଦିଆଗଲା, ସଂସ୍କାର ଦିଆଗଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ସେଇଠି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ପାଳ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଭାବ ରହିଲା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଠିକରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ଅଟକେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ତାପରେ ଏମାନେ ତ କେହି ବଦମାସିଗିରି କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ 4ଟା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହିଁକି କ'ଣ ବମ୍ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ସେ ଅସୁବିଧା ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅସୁବିଧା କିଛି। ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯୋଉ ଜାଗାର ଜଗୁଆଳି, ସେଇ ଜାଗାର ବି ଗୋଟେ କିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତମେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କର। ସେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତମେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା କି ମାରିବା କି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯଦି କରା ନଯିବ ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବ କେମିତି? ତମେ ସଂଶୋଧିତ ହେବା ଦରକାର ନା। ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଧାରୀକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବୁ। ସେ କେବେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି, କାରଣ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, ସେ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବେ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ସେ ଦେଲେ, ଦିଟା ଅପସନ ଥିଲା। ନାଇଁ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଅପସନ ହେଉଛି ଆପଣ ସେବା ଭାବରେ ଆପଣ ରହିବେ, ତାହେଲେ 6ଟା ଜନ୍ମ, 7 ବର୍ଷ 7ଟା ଜନ୍ମ। ସେଇଠିକି ଯଦି ବୈର ଭାବ ହେବେ ତାହେଲେ 3ଟା ଜନ୍ମ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଅଲଗା ରହିପାରିବୁନି, ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଏତେ ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଲା ଭଳିଆ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ହବ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ସେ ଅନୁସାରେ ବୈର ଭାବରେ ଆସିଲେ। ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବାସା ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କ୍ଷୀରୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇଦେଲେ ଦୁର୍ବାସା, ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଳେଇଦେଲେ। ଦୁର୍ବାସା ତାକୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବାସା ବାଟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଲେ, ସେ ମାଳାଟି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପାରିଜାତ ମାଳା। ସେ ଯୋଉ ମାଳ ଦେଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ତମେ ଏଇଟାକୁ ପିନ୍ଧ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମାଳ ତମେ ପିନ୍ଧ। ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ନ ପିନ୍ଧିକିରି ଶୈରାବତ ହାତୀ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ହାତୀ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଦଳି ଚକଟିକି ନଷ୍ଟ କଲା। ସେଇଠି ଦୁର୍ବାସା ବିରକ୍ତ ହେଲା ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଯାହା ଦୟାରେ ତା ପ୍ରଦତ୍ତ ମାଳଟାକୁ ତମେ ଏତେ ଅବମାନନା କଲ, ତା ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଦେଲ,
तेणु से दुर्वासा अभिशाप देले तुम श्रीहीन हो जाओ। ये जो श्रीहीन है माने कौन हो देखो जोड़े जिनस प्रथम कथा हूँ आपणकर से समय जो अभिशापग्रस्त हो गले दुर्वासा अभिशाप दौरान क्या इंद्र श्रीहीन हे बोले केमी हे कहीं आपणकर समग्र स्वर्ग भगवान अधीन अच्छी श्रीहीन हे माने प्रथम श्री आगहीन हे श्री विष्णु पाखर गले समुद्र भर प्रथम जे मु आपण पाखे रही पारे ये आज वैष्णव अपराध होगा मत आपन कहीं विष्णु कहले मो लीला करने तुमको मो पाख अलग हाँ पड़ो लक्ष्मी जाकि रही कोटी बाप घरे तापर इंद्र समस्त संपद च्युत है बृहस्पति पाक इंद्र गले आम अवस्था एमती से समय कौन है भगवान बर कर आम चल मंदिर पर्वत को आने ये करिया समुद्र मंथन करिया समुद्र मंथन सब जिन पाइले इंद्र जहाँ नवा कथा नहीं गले जी जहाँ लक्ष्मी की विष्णु ना जिन सी ना कि क्या दया कर गला ना किंतु सेठी आउ के शास्त्र अलग भी कहउछन बेले बेले लक्ष्मी आमे के कहउछे गोटे लक्ष्मी हो ना ना सेटा मु कहबी ना ना सेटा जो आपण कहले सेटा होला जिंस सेटा कहबी सेतेबेले कोन ये आपण जो आपण जोटा कहले सेतेबेले कोन ताले सेठी तो समुद्र मंथन लो लक्ष्मी बाहले तापरे सेटा को आपण कर आपण सुनते आपण कर जोटा आपण भावना हंती के जेमेते भगवान कर अनंत अवतार अछि किंतु भगवान जणे अवतार अनंत सेमिति लक्ष्मी विभिन्न स्वरूप अच्छी किंतु जड़े जगह अनुसार तेनाली बर्तमान से जन को कथा भावुचे से समुद्र मंथन पूर्व नारायण पाखे यही अपराध जो ही नारायण पाखु से गले जदि मुझे तुम पाखु न जाऊँगी ताहले देवता माने श्रीहीन हेबेनी ब्रह्मा ताको भाग हलान बोली पके दिथिले समुद्र ना ना सेटा पछ कथा बना से आहुरी पछ कथा आपनकर पुराण शास्त्र रे जो केते जिंस क्लंजी हे जाय ता कारणटा हितमे जानिबेनी कहबी से जिंसडा तेणु सेठे माने समुद्र मंथन कले समुद्र मंथन कला परे जते बेले अमृत बंटामेंट रे प्रॉब्लम हला मोहिनी रूप से के दे देले तेणु सेते बेले देवता असुर भितर पुणी युद्ध हला अच्छा एई युद्ध रे कोन हला ना बळी मरि गले बळी के इंद्र मारि देले तापर बळी के लेके शुक्राचार्य पाखे माने असुर माने पहुंचले शुक्राचार्य हेतु तांको जीवन नाश कले आपनकर तांको से देदरे मृत संजीवन मंत्र जीवन नाश कले एवं विश्वजित यज्ञ कले तो विश्व विजय हो इंद्रसेना तत्ते आज अमृत खाई जणी गला किंतु मु एमिति करदे जे इंद्र का सब पाखे हारिले जते बेले ये यज्ञ हैला तापर बळी पुणी आक्रमण कले एठे माने हारिले देवता माने एवं हारिला पर संपत्ति कहार ना जे जणला ता बळी एमाने सब लुचिले जंगल फंगल कि पड़ जाके लुचिले सेही लुचिया बेले जेहेतु सब जिनसटा भगवान ही निजे करूचंती से कहले अरे तुमको भी सुरक्षा देवा दायित्वटा मोर किंतु तुमको सुरक्षा देवाई जमी टिके पूर्व कहली आपको जे बापा कौन कर जाने सेमती देवता मान को बचाई भगवान निजे दान ग्रहण करने गले कहीं बड़ी किसी भूल काम करनी तुम्हें बाड़ेल से तुमको बाड़ेला तुम्हें भूल कल ताको अपमानित कर तेणु भूल बर्तमान तुम पाखे रही जाइए निजे जिते जाऊँच माने सारा संसार मालिक सी किंतु से कहते जेपर्यंत बड़ी निज हाथ में सब न करोची जेपर्यंत न करुच्ची लक्ष्मी तुम पाखक आसबे तेणु निजे गले दान मागी से तेणु ये श्रीधर स्वामी कहले सत कथा कहले आज्ञा से गुड़ा कहते प्रज्ञा पुरुष से तृतीय नेत्र सब दर्शन हो जाए तेणु सी से कहले बलिनाम थलित बड़ी पाखे ये हारीगले पुराण शास्त्र तो गोटे अलग जिनस कि जो तर्जमा कर बहुत भाविका छुड़ा कर भागवतर प्रत्येक जगार आज्ञा माने श्रीधर स्वामी गोटे गोटे पद आपको जब कह महारास से गोटे पद लिखिले गोटे श्लोक ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पः जय श्री श्रीपतिर गोपी रासमंडल मंडनम ब्रह्मादि दर्प संरूढ़ जय संरूढ़ ब्रह्मादि की जय कर सारा पर ये ब्रह्मारिका तो जन्म होते से जय कले कौन कि श्रीकृष्ण अवतार जेहेतु अवतार होरी श्रीकृष्ण तो अवतार नुहति से अवतारी पुरुष से अलग कथा से कौन कर जनक पर जनक विजय प्राप्त कर ब्रह्मा बस्थाहरण पदस्थ हेले तेणु से ब्रह्मा मानि गले आप पुरुषोत्तम मोर भूल होगा इंद्र वर्षा करके हारला से भी मानिक गला गोविंद नाम देला आपणकर वरुण नहीं नंद को
ଘରୁ ଯାଇକି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଣିଲେ ଗୋପର ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବୋଲି ତାକୁ ନେଇକି ବୈକୁଣ୍ଠ ବି ଦର୍ଶନ କରେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଟା କେହି ଦେଖିପାରିବେନି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇକିରି ଆଣିଲି ହେରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହରେଇ ସାରିଥିଲେ ଅଗ୍ନିକି ବି ଅଗ୍ନି ଭକ୍ଷଣ କରିକି ହରେଇଛନ୍ତି ପବନ ବି ବର୍ଷା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ପବନ ବି ହାରିଛି ସମସ୍ତେ ହାରି ସାରିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଯମ ବି ହାରିଛି କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହାରିଛି ଯେ କାହା ପାଖରେ ହାରେନି ସେଇଟା ହଉଛି କନ୍ଦର୍ପ ତେଣୁ କନ୍ଦର୍ପକୁ ହରେଇବି ତାର ଦର୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ରାସ ମୁଁ କରିବି ଜୟଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀପତି ଗୋପୀ ଏପଟେ ଗଲେ ଶ୍ରୀପତି ମାନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିଜେ ଏବଂ ଯୋଉ ଗୋପୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରାସ କରିକିରି କନ୍ଦର୍ପକୁ ହିଁ ପରାଜିତ କରେଇଲେ କାରଣ କନ୍ଦର୍ପର କାମ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କି ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନଥିବ ସେଇଟା କନ୍ଦର୍ପ ସେଇଠି ହାରିବ ନା ସେଇ ଜାଗାକୁ ତେଣୁ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ରାସ କରାଗଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ତ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ରାସ କରିବି ନା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗୋପୀ ସେମାନେ ଥିଲେ ତପି ସବୁ ତପି ନାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୋପୀ ତାପରେ ବି କପି ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୋପୀ ଆଜ୍ଞା 19 ପ୍ରକାରର ଗୋପୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ବଡ ବଡ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତାକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ହଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ମୁଁ ତାପରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଆଖ୍ୟାନ ଭିତରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଧୀବର ତାଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ ଧୀବର ଆସୁନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ମୁଁ ବଧିର ନୁହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଋଣ ବେଜିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅହଲ୍ୟା ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ମୋ ଡଙ୍ଗା କଣ ହବ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉନି ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ଆପଣ ପାଦ ଧୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ନେଇକି ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇବି ତାପରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇଲା ପାରିଗଲା ପରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସୀତା ତାଙ୍କର ରତ୍ନମାଳ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ତାଙ୍କ କୌଶଲ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୀତା ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନକପୁରୀ କୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ଜନକପୁରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ପରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ନେପାଳ ପାଖରେ ରାଇଟ୍ ହଁ ନେପାଳ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ପଡିନି ବାଟରେ ଗଙ୍ଗା କୋଉଠି ବାହାରିଛି ଏମିତି ସେ ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଗଲେ ନେପାଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଗଲେ ନେପାଳ ବୁଝିଲେ କି ଗଙ୍ଗା ପରି ନା ନା ସେଠି ଗଙ୍ଗା ପଡିନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଛାନ୍ଦରେ ଲେଖିଦେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ପୁରାଣରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପୁରାଣରେ ଅନେକ କଳ୍ପନା ବି ପଶିଛି ନିଶ୍ଚୟ ତେଣୁ ଇଏ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଭଗବାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଭାବ ଆସୁଛି ସେ ସେଇଟାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରୁଛି ସବୁଠି ଏକା ଜିନିଷ ରହିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଗଙ୍ଗା ପାରି ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଗଙ୍ଗା ପାରି ଏଠି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବ ଯେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସେ ଜିନିଷ କରାଯାଏନି ରାମଚରିତ ମାନସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ପାର ଇଏ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବନବାସ ସମୟରେ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଇନି ଏଇଟା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ସେଇ ଭାବକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ବାଲ୍ମୀକିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ରାମଚରିତ ମାନସ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ମୂଳ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଆପଣ କହୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ସେଟା କରାଗଲାନି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାନି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତିକି ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ କହିବା ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ମୂଳ ସେଟା ମୂଳ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାମ ଅବତାର କେତେ ଥର ହେଇଛି সেটা আমি কেହି କହିପାରିବାନି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଥର ହେଇସାରିଲାଣି ଥରେ ବି ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଯେତିକି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିଛି ସେତିକି ରାମ ଅବତାର ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ମନା କରିପାରିବାନି କାହିଁକିନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ତ ଗୋଟେ ଆସିନି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ କୋଉଠି ନା ଭବିଷ୍ୟତ ମନ୍ୱନ୍ତରର 28ତମ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଅଛେ ସପ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ମନରେ ଅଛେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ମନ୍ୱନ୍ତର ସପ୍ତମ ମନୁ ତାଙ୍କରି ପିରିୟଡର 28ତମ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଅଛେ ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଗଲାଣି ଏମିତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 6ଟା ମାନଙ୍କର ସମୟ ଗଲାଣି ତ କେତେ ପଳେଇଲାଣି ତାର ହିସାବ ଆମେ କରିବାନି ସେଟା ବହୁତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ଏତେ ଅବତାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ଏଇଟା କାହିଁ ଲେଖା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ତାର କାରଣ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି କାରଣ କୋଉଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଥରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଝଗଡା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିବ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଝଗଡା ହେଇଗଲା ଘର ସଂସାର ହେଇକି ଏମିତି କଣ କାହା କଣ ନାହିଁ ଖୁଡଖାଡା ହଉନି କି ସେ ହେଇଗଲା ସେଦିନ ଶିବ ରାଗିକିରି ସକାଳୁ ପଳେଇଲେ ଚିଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଚିଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା ପରେ
ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ସେ ଶିବ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସେ ତ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଯେ ଆଜି ଡେରି ଆମେ ଯେମିତି ଘରେ କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁନେ କି ଆଜି ଆଉ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବନି ଗୋଟେ ରାତିରେ ଯାଇକି ଶୋଇବି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ ଯାହା ହବ ସବୁ ଆଉ ଚଳେଇ ହବନି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛେ ସେଇଟା ଶିବଙ୍କର ବି ହେଇଛି ଶିବ ସେଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ ଆପଣ ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ବି ଶୁଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ ପାର୍ବତୀ ବି ରାଗିକି ତାଙ୍କର ତ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିଟେ କବାଟ ଦେଇ ଦେଇଥିବେ ମୁଁ କି କବାଟ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଗଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟା ନା ଏ କବାଟ ଠକ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ରାଗିଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ହେଲେ ଗାଲୁଆମି କରିବ ନା ନାହିଁ ଶିବ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ କିଏ ସେ ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶିବ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କାହାର ସାହସ ହବ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ ବାରବାର ନାଇଁ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ଆଉ କିଏ ମରିବା ପାଇଁ ଯିବ ନା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପଚାରିଲେ କିଏ ତମେ ସେଠି ସେ କହିଛନ୍ତି କଷ୍ଟଂ ଶୋଳି ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଶୋଳି ମାନେ ମୁଁ ଶିବ ଷୋଳ ହାତରେ ଅଛି ଷୋଳ ହାତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଷୋଳ ରୋଗରେ ଯେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ସେ ବି ଶୋଳି ତେଣୁ ଇଏ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ମୃଗ ଭେଷଜ ଆଉ ତମ ଯଦି ଶୋଳି ତମର ଷୋଳ ରୋଗ ବାହାରୁଛି ତମେ ବଦେ ପାଖକୁ ଯିବ ନା ଏଠିକି ଆସିଛ ଗଲା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କଷ୍ଟଂ ଶୋଳି ଇଏ ହେଠୁ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଟାରେ ହାରିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ମୁଁ ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ହେ ପ୍ରିୟ ମୁଁ ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ନା ତମେ ଯଦି ନୀଳକଣ୍ଠ ମୟୂର ତ କେକାର ରୋଗ କରେ ତମେ ଡାକୁଛ କ'ଣ ତମେ ଟିକେ କେକାର ରୋଗ କଲ ଦେଖିବା ସେଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ସତରେ ନୀଳକଣ୍ଠ କେ କାଂ କୁରୁ ପଶୁପତି ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ପଶୁପତି ମାନେ ପଶୁପତି ମାନେ କ'ଣ ସିଂହ ସିଂହର କେଶର ଥାଏ ସିଂହ ଥାଏ ସିଂହର ଥାଏ ନା ଇଏ ଏଠୁ କହିଲେ ଯଦିଓ ତ କବାଟ ଦେଇକି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଦିଶୁଥିବ କି କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ନୈବ ଦୃଷ୍ଟି ବିଶାଳ ତମର ସେଇ କେଶର ଆସି ତମେ ଦିଶୁନି ତେଣୁ ତମେ ସେଇଟା ବି ନୁହଁ ତାପରେ କହିଲେ ମୁଗ୍ଧେ ସ୍ଥାଣୁ ହେ ମୁଗ୍ଧେ ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ଥାଣୁ ସ୍ଥାଣୁ ସତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନା ସ୍ଥାଣୁ ଯେ ବସି ଯାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗାରୁଡ଼ ହେଇକି ଲଣ୍ଡା ବର ଗଛକୁ ବି ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ନବଦତି ତରୁ ଗଛ କଥା କୁହେନି ଆପଣ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠୁ କହିଲେ ଜୀବିତ ଏସ ଶିବାୟ ମୁଁ ଶିବାଙ୍କର ହେଉଛି ଜୀବନ ମାନେ ତମେ ଶିବା ମୁଁ ଶିବ ମୁଁ ତମର ଜୀବନ ଇଏ ଏଠୁ କହିଲେ ଗଛା ଟପ୍ପା ଶିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବିଲୁଆ ମାଇ ଶିବା କୁହା ହୁଏ ଇଏ ହେଠୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଶିବା ତମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ନା ଏଠିକି ଆସିଛ ତାପରେ ଆଉ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପାରିଲେନି ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ କମିଲା ପ୍ରଶମିତ ହେଲା ସେ କବାଟଟି ଖୋଲିଲେ ଯାହା ଘର ସଂସାର ହେଲା ତାପରେ ନ ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛି ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି ତା ପରଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଘରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦେଉଛେ କି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ କବିମାନଙ୍କର ଏସବୁ ହାସ୍ୟରସ ପୁରାଣ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଥାଏ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତା ପରଦିନ ନିଜେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆସ ଖାଇବ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ମୁଁ ସହସ୍ର ନାମ ପଢ଼ୁଛି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପଢ଼ୁଛି ଇଏ ସେଠୁ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଖାଲି ରାମ ବୋଲି ଥରେ କହିଦିଅ ଆସ ଖାଇବା ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି କାହିଁକିନା ଦିନ ଆଗ ଉପାସନା ପୂର୍ବ ଦିନ ସିଏ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ରାମ ରାମେ ତିରମେତି ରମେ ରାମେ ମନୋରମେ ସହସ୍ର ନାମ ତତୁଲ୍ୟମ୍ ସହସ୍ର ନାମ ଯାହା ଏ ରାମ ନାମଟି ବି ସେୟା ରାମ ନାମ ବରାନମେ ତାପରେ ଖିଆପିଆ ହେଇଛି କଥା ହେଇଛି ସେଇଠି କୁହା ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ପାର୍ବତୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାମ ନାମଟା କ'ଣ ଯଦି ତମେ କହିଲ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ସାଙ୍ଗରେ ରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତାହେଲେ ମୋ ରାମଟା ମୋତେ ବୁଝାଅ ଇଏ ସେଠି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଚାଲିଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ରାମାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ହେଉଛି 100 କୋଟି ଶ୍ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଚରିତଂ ରଘୁନାଥସ୍ୟ ଶତକୋଟି ପ୍ରବିସ୍ତରଂ ଏକୈକାକ୍ଷରଂ ପୁଂସାଂ ମହାପାତକନାଶନଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି 100 କୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ 24,000 ଶ୍ଲୋକ କେତେ ତା ମାନେ ହେଲା 10 ଲକ୍ଷ ଭାଗରୁ ମାତ୍ର 24 ଭାଗ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇବାନି ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ତାହା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରୁନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା କୋଉ ଯୁଗରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଜାଗା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଭାବରେ ଆମେ ପାଉନେ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଆସେ କିନ୍ତୁ ରାମଚରିତମାନସ ଆହୁରି ତ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା ନା ଆହୁରି କହୁଛି ତା ପଛରେ କହିବି କାରଣଟା ତା ପଛକୁ ଯିବା ତେଣୁ ଭଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ଭଞ୍ଜ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ତା ପଛରେ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ରସର ପ୍ଲାବନ ସେ ଜାଗାରେ କରେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସିଏ ଏଇଠିକି ନେଇଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଲେଖକ ସେ ବି ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜନକପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଇଏ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି
अद्वितीय कर्मादितीय ब्रह्मा गाधी नंदन पथरे स्वस्थरे चलती रमा विलासी राम एटा वर्णन भी होती जाऊँच अद्वितीय कर्मा विश्वामित्र द्वितीय स्वर्ग करते ना रखी जो त्रिशंकु को तेणु सेठी कहले जे जो गाधी पुत्र ये हूँ द्वितीय ब्रह्मा पथरे स्वस्थरे चलती रमा विलासी राम तेणु ये वर्णना है किंतु एक्चुअली भंज लिखिले ये से समय जहाँ दर्शन होती से तो बहुत जगह लिखते मत स्वप्न जहाँ दर्शन हुए मुझे लिखे मत जहाँ आसे भितर को सेटा से डायरेक्ट लिंक होता से लिखि पकाउते ना गोटे मनीष आज्ञा जीवदशा एति काव्य लिख ये अलंकार संयुक्त करा संभव नुह आम गीत गोटे लिखिले आमको दिन आग लगुच माने जहाँ ताहा कर ब नुह आज्ञा आपंकर पर लिखिं आपंकर सब ईश्वर दया तेणु सी भाव भितर आसीगला से लिखिदे किंतु एक्चुअली यहीटा ही हूँ मूल जिन आउ द्वितीय कथा आसवा रामचरित मानस कहीं एटा है वाल्मीकि रामायण लेखा सर 24,000 श्लोक तापर द्वितीय संस्कृत रामायण लिखिले हनुमान महानाटक सेटा पूरा नाटक शैली लिखा कहीं हनुमान सब जगह देखी देखी जहाँ देखी डायरी लिखला भाई लिखिले बुझे कि हनुमान सब तो देखना हनुमान के भेट है आप जिते गले आहरी गोटे कथा हनुमान सहित रामचंद्र पिलादिन हनुमान को भेट हो हनुमान को धरिक भगवान शंकर आसते अयोध्या हनुमान सागर भगवान खेली से तापर जिते भगवान गोटे गुड़ी उड़ाऊे से गुड़ीटा पलैला आकाश को इंद्रंकर पुत्र जयंतर पत्नी धरला से गुड़ी हनुमान को पठेले तुम जाओ गुड़ी जो हनुमान जाकर पहुँचले जयंत स्त्री पाखे कहले गुड़ीटा मो प्रभुंर दिव से कहला बोला तुम प्रभु किए से मत देखनी ना जार दूत मर्त्यु आसुची स्वर्ग को से लोक कौन हो तेणु मुझे गोटे देखा चाहूँगी हनुमान आसिक कहले प्रभु एमती कथा हनुमान पिला ये भी पिला छोट पिला खेल बयस हो प्रभु कहले कहीदेव जे सहित मोर भेट हो चित्रकूट स्वामी जिते अपराध कर सी से मो पाख आसो से दर्शन पाइब एक कहले हनुमान कहले बर्तमान तुम जाहरी तुम कम से अच्छी तुम एति दिन रहा तुम मोर से भेट हो से हनुमान पचार देता ना मुझे आज्ञा भूलीगली पशु बोली आपन तो परम ब्रह्म आपण को मत चिन्ह पारे जे आप मत कहीं परीक्षा करते मु ब्राह्मण बेस पाक आसली किंतु आप देखने मात्र मत जाना कथा आप मत कहीं तार असुविधा पकाउं सीधा मत कही देखिए हनु कौन कड़े आस ब्राह्मण बेस मत पचारे मुझे साधारण मुझे गोटे पशुटा मोर भूल हम आपंकर कहीं भूल हम से भूल हवा कथा नुह से उभय कथबार्ता है आपणकर भगवान अनेक लीला करोटा व्यक्त द्वितीय लोक भी जानवा से सुजोग दौना तेणु हनुमान सब जगह जानते सब जगह लिखिं आउ गोटे कथा है जिते बड़े हनुमान सब सरला रामायण 6टा कांड सरी जाइए अयोध्या से हनुमान तो लेखाटी आणिक देखले जिते हनुमान को देखले रामचंद्र ये कहले बोले हनु गोटे कम कर वाल्मीकि प्रथम लिखिं तेणु ताकू टे देखा से वाल्मीकि ईर्षा एमती कहीं ना आज्ञा जे समस्त प्रकार अवगुण मुक्त भगवान को छाड़देले तेणु वाल्मीकि मन भर भी धारणा आसीगला हे तो मोटू यहाँ भल हो जाए सहीटा जो सी अवश्य आपणकर गोटे गोटे श्लोक आज्ञा देखिए हनुमानकर बेले बेले लगे वाल्मीकि को आगू पड़े माने जो वर्णन हनुमान नाटक से महानाटक मिलूँ हाँ कौ भाषा आमर ओडिया लिखा है संस्कृत माने भाषा ओडिया अक्षर हनुमान नाटक महानाटक महानाटक अच्छा से वाल्मीकि फिंगेदे सरोज नदी हनुमान लिखा माने कौन हुए तो ईर्षा परवश फिंगेदे कौन है तापर धरिकी आसले किए से हनुमान जाए गोटे आनी किसी नष्ट होगा कि मिलला सब जगह मिललानी यहाँ भगवान को इच्छा जहाँ ताहा होची तापर वाल्मीकि हनुमान कहले बोले आपण एटा जोटा कले ईर्षा परवश कहते आम प्रभु पाक जा प्रभु जहाँ न्याय देवे गले प्रभु एटू कहले बोले ठीक अच्छे जहाँ तो आउ से वाल्मीकि कहले मत आउ थे सुजोग दि जाओ ठीक है तुम कली जुगे जन्म हो वाल्मीकि जन्म है तुलसीदास
तापर से लिखिले कहना आउ जने लिखिले आपनकर तापर लिखिले वाल्मीकि आउ गोटे रामायण भी लिखिଛନ୍ତି आनंद रामायण 9टा कांड से भी संस्कृत रामायण आप 45,000 श्लोक आपनकर सन्थ एकनाथ लिखिले रामायण 41,000 श्लोक व्यास लिखिले अध्यात्म रामायण 18,000 श्लोक तेणु संस्कृत एभली विभिन्न रामायण अच्छी संस्कृत संस्कृत अधिक तेणु यही सब जिन को लेकर जोटा सठिक भली लगे क्या सब जाक देखला आप जानवे प्रामाणिक जिन कौटा क्या सब जाक आप केतटा जिन जानीजे कहीं हेनी कहीं हम लजिकली आप चिंता करेंगे केत गुड़े जिन कि बहुत पुराण बहुत कथा लिखा आमर आउ गोटे कथा कही पुराण कल्पना कथा प्रवाचका प्रहेलिका पुराण रे अनेक कल्पना भी अच्छी निश्चय तेणु ता भितर क्या कल्पना कविर कल्पना आसीगला कौटी से लिखिदे कि सत हूँ ये जाऊँ से धीवर उपाख्यान से आरंभ हो धीवर को सही जगह जगह तू से जगह क्या भी आगुरी बर दिखाई सब गुड़ाक आगुरी प्री फिक्सड ना प्री फिक्सड भी तू यही जगह रहू तू यही जगह रहू जमी आम गोईंदा संस्था समितिया सी सब सजाड़ी रखते तेणु से जगह भेट हो आमर कवि के देखते आपंकर ओडिया एमती अनेक कवि अनेक कथा लिखी कि सबको सत बोली मना करें कि गोटे कथा प्रभुंर लीला वर्णना कला बेले क्या भितर को भावोदय हो से लिखी बहुत जगह से जिनस आसे जोटा भल लगे माने जोटा हृदय भितर पशिगला से लिखिदेला आप महाभारत प्रथम संस्कृत महाभारत 25,000 श्लोक आज्ञा शारदा दास लिखले लक्ष्य पदरे हाँ गोटे लक्ष्य पद आज्ञा 25,000 कोटी लक्ष्य पद सेटा आज्ञा जो आप सत्य आंब उपाख्यान माने 2 लाख लाइन आपणकर सत्य आंब उपाख्यान कपल कल्पित सेटा नाही मूल महाभारत कि आपणकर कर्ण जन्म विषय जमी जो कहानी लिखाई भी ना मूल ये से अलग जिन तेणु एमती गुड़े जिन हम एवं आउ गोटे जिन हो जाना कहले आपणकर कौन हो ना सबुठ प्रामाणिक ग्रंथ हूँ आम वेद वेद आधार में जो आम पढ़ा से जाणी हुए आउ वेद को माने सतरे जानापे बोधे अंतपक्षे पाखापाखि 15-20 वर्ष लगे जड़े जब वेद भितर पशिब ठीक जानापी 15-20 वर्ष लगे वेद तो सत्य युग सृष्टि नहीं वेद वेद भितर सब आप देखो सब जुगे सब कथा सब जिन गुड़ाक अच्छी किंतु वेदरे से जिन गुड़ाक एत माने सूक्ष्म भाव में वर्णना आप जो तृतीया कथा कहना कि आपणकर सबू गुड़ाक भगवान लीला ना नहीं आउ समस्त लीला को जी कही सी हूँ वेद किंतु आमे साधारणतः भाव आमको बुझापे क्लासिफिकेशन अच्छा कोटा तो नुह ना वेद उत्पत्ति तो ये चिंता जो आसी नहीं वेद आपणकर वेद वेद रचना नुहे बोली भावतुनी वेद हूँ आपण सत्यर उद्घाटन हाँ निश्चय वेद आपणकर वेद ज्ञान विद्यातु अनुपत्य होकर वेद शब्द निष्पन्न है सेठी केवल ज्ञान जहाँ सत्य तार उद्घाटन जो ता ना हूँ वेद तेणु सेटा जानी सारा पर एगुड़ाक धीरे धीरे दिशो आपन जे जिनटा नहीं वेद पुराण ये तो हेई ना नहीं आपण वेदर पुराण महापुराण आसी कि महाभारत आसी कि किछि आसी पुराण जुगरे वेद वेदर ये को आपण कहतो जे वेद जेहेतु पूर्व हेतिला ए जिनसुडा ता भीतर आसिला कोठु सुनतो गोटे कथा होची आपणकर वेद नाही आज्ञा वेदर इशू जिनस ना नहीं वेदर स्टोरी नाही मु से कथा वेद आपणकर सुनतो वेद आपणकर गोटे सूत्र आज्ञा वेद आपण जमिति आपणकर मैथमेटिक्स रे गोटे नियम अछि सूत्र से सूत्रटी आपण वेदर पाइबे ताकू प्रयोग करके पुराण को आपण बुझिबे कथार सहित आपण वेदर पुराण पाइबेनी नाही किछि नाही ताकू महाभारत किछि नाही आपणकर देखंतु गोटे छोटा उदाहरण आपणकर सूर्य को चारिपटे ग्रह माने बुलुचंती सेटा विज्ञान कहू विज्ञान कहला अच्छा किंतु वेदर तार बहुत पूर्व से लिखा है आमे पाश्चात्य वैज्ञानिक मान को सम्मान देलु एथि जे सेमाने जोटा कहले आम भाषा रे कहले हमको बुझाई देले हमको खुशी लागला आमे बुझी गलु किंतु आम वेदर सेटा बहुत पूर्व लिखा है आकृष्टेन रजसा वर्तमान निवेशना तथेन सेटा आपण कहला आपणकर कहाला आवर्तमान रजसा आवर्तमान माने कोन घूर्णयमान तेणु घूर्णयमान रजसा माने कोन खंड एगुड़ा को किए कला
आवर्तमान रजसा आकृष्ट जे टाणिकी रखी सी है सूर्य माने सूर्यंकर महाकर्षण शक्ति जो चारिपटे बुलुचंदी बोली वर्णना है वेदरे ताकू आम कि एपटे कौन सी कहला आम मानु आम वेदरे कि पूर्व ना आम ग्रहण कलुनि कहीं ग्रहण कलुनि तापर गोटे समय था आमर धर जो 25तम कि 40तम पूर्वपुरुष मैंने वेदर आलोचना करते जदिव कथित भाषा से जानते समस्त पाखे बही ना सुविधा ना कि नाला कि धारणा था आमर आस्ते आस्ते आम शिक्षित हो सत कि से जिनसा आम मुंडर हजिगला आम ता भर पशु ना पशुआ आम इच्छा है से गोटाक आमको बेले बेले यही द्वंद्व पकाऊँ वेदर टीकाकार मैंने सब विभिन्न जिन सब अलग अलग सब कर आज्ञा शुणु जी आपको जमी कहली जार हृदय भितर जो भाव आसला से पुराण को लिखला से कहीं से असुविधा न हो निश्चय जी जहाँ आपणकर विभिन्न टीकाकार विभिन्न कर सब गुड़े पढ़ला आप पाखापाखि जानी जे बोध यहाँ ठीक धारणा आस तेणु से गुड़ाक समय लगे